हेलो। قاری امتیاز صاحب خیریت سے ہیں؟ کس کے پاس فون لگایا آپ نے؟ قاری امتیاز صاحب کے؟ نہیں نہیں، کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں گلزار احمد بول رہا ہوں۔ جی جی، گلزار احمد، جی جی، وہ اصل میں تھوڑا اس تعلق سے بات کرنا ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ خصوصی طور پر کلمہ پڑھوانا کیسا ہے، مطلب آپ کے نزدیک؟ ابھی میں مصروف ہوں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں محمد عمران بول رہا ہوں، اس میں اتنا لمبا وقت نہیں ہے ویسے محترم، ہاں؟ اتنا لمبا وقت کا کام نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، میں تھوڑا مختصر بتا دیں کہ پڑھوانا ہے کہ نہیں پڑھوانا ہے۔ کیا پڑھوانا ہے؟ کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید، کلمہ ہاں رسالت؟ ہاں، تو پڑھوانے میں جو ہے نہ پڑھوانے میں نقصان کیا ہے یہ بتائیے۔ نہیں پڑھوانا ہے نہیں پڑھوانا یہ تو پتہ چلے۔ تو پڑھوانا ہے، میں تو کہتا ہوں پڑھوانا، پڑھوانا ہے۔ جی جی پڑھوانا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے نا محترم؟ جو منع کرتا ہے وہ دلیل دے نا پہلے۔ منع کو یس جو کر رہا ہے وہ آپ دلیل وہ آپ دے گا نا۔ آپ نہیں، جو منع کر رہا ہے پڑھوانے کا، کلمہ تو ہم سمجھتے ہیں باعث برکت ہے، باعث جی جی ثواب ہے بالکل پڑھنا، بالکل بالکل بالکل۔ لیکن اگر کوئی منع دیکھیے کر رہا ہے کہ نہ اللہ پڑھا جائے تو وہ دلیل دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے وقت جو آخری کلام ہو وہ کلمہ توحید ہو، بالکل ہے نا، بالکل۔ کلمہ ہاں شہادت ہو۔ ہاں، تو اس کے ایسا علاوہ نہ پڑھا بندہ، جائے۔ سنیے نا، ایسا بندہ کیا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں تو کلمہ توحید، کلمہ رسالت کی بہت فضیلت ہے۔ نہیں، یہ زبان اس آپ سے، بتائیے مجھے، سنیے، یہ مجھے موت بولنے کے دیجیے علاوہ۔ نا، آپ مجھے اپنی ہاں تمہید رکھنے دیجیے پھر آپ جی بات۔ جی بولیے۔ کلمے کی اتنی برکتیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمام عمل میں سب سے بہترین، تمام ذکر وزن ہی میں ہے۔ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، ہے نا۔ ہاں یہ جی ساری چیزیں شیخ اپنی جگہ درست ہیں، اس جی سے کسی کا انکار نہیں ہے، اور جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آدمی غسل کے وقت، یعنی جو ناپاکی کا غسل ہوتا ہے اس جی، وقت کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ناپاکی کے غسل کے وقت جو ہے کلمہ شریف پڑھنا کیسا ہے آپ بتائیں؟ بچنا چاہیے اسے۔ کیوں بچنا چاہیے؟ کیوں غلط ہے؟ آپ اس کی نکاح کی بات کر رہے ہیں کہ ناپاکی کے میں غسل کی دونوں بات کر کی رہے ہیں؟ دلیل آپ کو دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے دیکھیے پہلے سنیے، میری آپ بات دلیل سنیے سنیے اب نا۔ آپ، میں آپ کو آپ جواب دلیل دے مجھ رہا سے ہوں نا، مانگ رہے آپ ہیں کو نا۔ دلیل دے رہا ہوں میں۔ آپ نے ابھی تو کہا نا میرا، کہ جو منع کر رہا ہے وہ دلیل دے گا، تو ہاں میں ہاں دلیل دے رہا ہوں، اب آپ سن لیجیے۔ جی بولیے۔ اللہ کے رسول نے الگ الگ موقعوں پر بڑی فضیلت کلمہ توحید، کلمہ رسالت کی بیان کی ہیں، جی جیسے موت کے وقت کلمے کی تلقین آپ نے فرمائی ہے، جی، کہا کہ تمام ذکر میں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ آپ یہ ہے۔ تو ابھی تو یہ آپ بتا یہ چکے ہیں یہ اس کو۔ سنیے تو جہاں ہم کو کلمہ پڑھنا ہے وہاں ہوں، رسول نے بتا دیا نا کہ موت کے وقت کلمے کی تلقین کی، ہمیں زبان کو تر رہنے کے لیے کہا کہ کلمے سے تر رہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے غسل کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں فرمائی، اور نکاح کے وقت بھی ہمیں کلمہ پڑھنے کی تلقین نہیں فرمائی۔ آپ یہ سپوز کہہ دیٹ، رہے ہیں، اب ہلو مجھے آپ۔ کمپلیٹ کرنے دیجئے، آپ اتنا ہاں اتاولا ہاں، مت ہوئیے۔ نہیں، بھائی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس وقت میں کلمہ پڑھنا کیا برا ہے؟ لیکن کلمہ پڑھنا اس وقت کیسے برا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہاں، میرا سوال وہی ہے۔ وہی 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 ہم جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو پکڑ کر کہے کہ بھائی تو کلمہ پڑھ، تو اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا نہیں آپ نہیں، کیے ہو ایسا کبھی؟ نہیں، پکڑ کے کون کہتا ہے کہ پڑھو؟ پکڑ کے نکاح میں آپ کہہ رہے ہو نا، پکڑ پکڑا کر لوگوں کو، تم جس کا نکاح ہوتا ہے اس سے کہتے ہو کلمہ پڑھ۔ تو کلمہ شریف تو آپ یہ پہلے میری، اب آپ کی بات مکمل ہو گئی۔ جی جی فرمائیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے نزدیک کیا ہیں؟ ہاں، معتبر ہیں کہ غیر معتبر ہیں ان کی معتبر ہیں، شخصیت؟ معتبر ہیں۔ ہر وہ عالم سنیے دین، ہر سنیے وہ میری بات۔ عالم دین جس کی ابھی قرآن اور سنت کے پوری بات، خلاف بات نہیں ہے وہ معتبر ہے۔ نہیں، ہر عالم دین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا بھائی ہوں۔ اتنا وہ تو، آپ نہیں، دیکھیے شاہ آپ عبد ان کے بارے العزیز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حنفی علماء ہے، نہیں، معتبر آپ ہے۔ کا کیا اگر قرآن نظریہ حدیث سے ہے؟ اگر قرآن ہاں حدیث سے بات بتائیں گے تو ہماری سر آنکھوں پر ہے، اور قرآن ہاں حدیث ہاں، کے خلاف بات بتائیں گے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے اس بارے میں۔ آپ ان کے فتاوے کو آپ پڑھیے، میں آپ کے پاس بھیجتا ہوں واٹس بھائی ایپ پہ آپ کہ تو نکاح حنفی کے، ہیں نا، نہیں بھائی نہیں دلیل کیا نہیں، دی ہے مجھے یہ بتائیں آپ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پڑھنے کی پوری دلیل کیا دی ہے؟ کل کو آپ کوئی سنیے اور، ارے سنیے، سنیے، کل کو کوئی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگے کہ غسل جنابت کے وقت میں یا ناپاکی کے غسل میں کلمہ پڑھنا چاہیے، تو آپ میری آپ بات جیسے لوگ تو میری ایک بات دم سے آپ تسلیم کر لیں گے۔
मेरी बात पहले आप मुकम्मल होने दीजिए। आपने अभी कहा कि मैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को मोतबर मानता हूँ। मोतबर किस माने में? ये थोड़ी है उनकी हर बात आंख बंद करके ली जाएगी। भाई मोतबर हैं, ठीक है, अहले सुन्नत के नहीं नहीं, इमामों में तो उनका आप शुमार है, आप हम आप उनको ये बताइए। मुसलमान मानते हैं, लेकिन अगर हाँ हाँ। वो कुरान हदीस के खिलाफ बात कहेंगे तो क्या उनकी बात मानी जाएगी? आप नहीं तो बताएं। नहीं तो आप किसकी बात मानेंगे? उस तरह तो किसी की भी मैं बात तो नहीं मानेंगे इमाम आप। अबू हनीफा के उसूल पर हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात कुरान हदीस के खिलाफ आए तो मेरी बात को छोड़ देना, कुरान हदीस को मान लेना। तो हाँ कुरान बिल्कुल हदीस में बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल ये खुसूसी बिल्कुल। तौर पर नहीं है कि कोई नहीं बंदा निकाह करे ये उसका कलमा ये पढ़ाया जाए। बताइए, दलीलें कुरान और हदीस से ही सिर्फ हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, और कहाँ आपके घर में नहीं दलीलें पैदा नहीं हो रही नहीं हैं? नहीं, आप बताइए वहीं से ही घर सब में आप मसले इस्तेमाल होते हैं सुनिए। कुरान हदीस की कुरान रोशनी में। नहीं, अदिल्ले अरबा कोई चीज है कि नहीं? अदिल्ला अरबा, अरे मैं तो आप हम तो बताइए। हमारा ईमान है इस पर नहीं नहीं, तो। आप ये बताइए अदिल्ले अरबा क्या है, आप मुझे अदिल्ला उसकी वजह अरबा दीजिए। पर तो हमारा ईमान है ना, ये सब कुरान नहीं हदीस से है बताइए। ना। नहीं नहीं, कुरान और हदीस, उसके बाद अरे तीसरी। इजमा और कयास ये क्या आपके घर में पैदा तो हुआ है? ये भी हाँ, कुरान तो हदीस ये से ही है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अदिल्ले अरबा को हम मानते हैं कि नहीं? अदिल्ले अरबा, अदिल्ले अरबा पर आप आपका नहीं ईमान है? मानते, आप नहीं मानते, हम मानते तो हैं। आप कह रहे हैं कुरान और हदीस के खिलाफ, तो कुरान और हदीस के खिलाफ अदिल्ले अरबा में इजमा और हाँ कयास तो कोई फिर चीज मुझे नहीं है? आप दिखाइए ना, जो शरई इजमा तो है उसको, जो मैं इजमा आप साबित है उसको मानेंगे, और सुनिए। जो शरई मैं कयास है उसको। वरना कयास तो हाँ, शैतान ने भी अब किए थे, नहीं नहीं, अब तो आप शैतान का शैतान, कयास मान लें क्या? असमें आपका जहन जो है शैतानी ही की तरफ जा नहीं, रहा है ना, इसलिए शैतान ने क्या कयास बार किया? बार उसने बोला कि वो आग से बना हुआ आपके है, दिमाग में इसमें वो शैतान आदम भरा हुआ अलैहिस्सलाम है। को सजदा नहीं करेगा, तो आपके कयास उसने भी आप किया था, उसका कयास मान लेंगे आप? आपके दिमाग में इसमें शैतान भरा हुआ है, इसलिए अच्छा, उसकी आप बात तो कर रहे हैं कयास आप। मानते हैं, आप नहीं मानेंगे तो शैतान के उस कयास को? मैं अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अरे अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह की अजीज बात कर मोहद्दिस रहा हूँ। दहलवी ने आप पहले ही दलील घबराए क्या हैं। दी? तो मैं आप आपको दलील की बता रहा तरफ हूँ ना आए। कि आपका नंबर ये है, मैं भेज रहा हूँ ना पूरा उनका मैटर। अरे आप ऐसे ही बताइए ना, आपने पढ़े होंगे ना। नहीं मैं आपने इस क्या वक्त खाना पढ़े? अच्छा, हेलो हेलो। देखिए आप मुझे तो पढ़ने की मैं तलकीन कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़े नहीं, क्या उनका आप फतावा? हो सकता, हेलो, मैं आपको बता रहा हूँ, बताने से ज्यादा बेहतर आप खुद मोहतरम, पढ़ लीजिए उसको। दीन में अपनी तरफ से चीजें ईजाद मत कीजिए, अल्लाह से डरिए, अल्लाह से खौफ खाइए, ये तो कलमे की आप तलकीन कीजिए लोगों को। ये लेकिन ये खुसूसी निकाह के वक्त कलमा पढ़ाना, ये ना तो ये मना रसूलुल्लाह से कहाँ है? साबित है। ये कहाँ मना है? मना तो ये भी नहीं है आप अपने वालिदैन को अपने घर से निकाल दें। बताइए कुरान हदीस में कहाँ लिख रहा है कि घर से मत निकालो अपने वालिदैन को? मैं कह रहा हूँ आपसे कि इसकी निकाल कलमे दीजिए की आप। बात, अरे कलमे मना की आप नहीं है बात होली कीजिए। खेलना, कुरान हदीस में किधर मना है होली खेलो? खेलिए होली तो आप। तो आप ही की तो बात तो मैं कर रहा हूँ ना कि अदिल्ले अरबा से जो अल्लाह चीज के साबित हो बंदे, आप मानेंगे इसीलिए ना। बोल रहा हूँ कि अल्लाह से खौफ खाओ, नई नई बिदातें दीन में इजाद मत करो, ये कलमा पढ़ाओ आप लोगों ये को। ये आप लेकिन हमें नहीं कह उसका रहे, कोई आप अपने वक्त बुजुर्गों, मुकर्रर नहीं है। आपने अपने आप बुजुर्गों को लोगों को कहा है। कलमे की तलकीन हेलो, कीजिए, अच्छी बात है, सोते जागते आपने उठते बैठते हम्म, कलमा पढ़ाइए लोगों से। लेकिन आप ये अपने, कहना कि निकाह के वक्त कलमा पढ़ाया जाएगा, अरे इसकी भाई आपके पास में दलील होनी चाहिए। और मैं जब कह आपके रहा पास हूँ में कि दलील नहीं है जब तो आपको तौबा करनी ईमान चाहिए अल्लाह के हुजूर। ईमान जब खत्म हो जाता है तो कलमा शरीफ पढ़ा जाता है कि नहीं? अच्छा बताइए मुझे मुझे। आप ये बताइए, गुस्ल में कलमा क्यों ना पढ़ाया जाए, कहीं मना है? पहले आप ये बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए कि जी। कलिमा कलिमा निकाह के वक्त क्यों ना पढ़ाया जाए? नहीं, क्या कलमा नुकसान है इसलिए नहीं उसमें? पढ़ाया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह ने नुकसान ना क्या है उसमें? पढ़ा, ना उसको पढ़ने की तरगीब दी, ना सहाबा ने हाँ पढ़ा, ना सहाबा ने उसके पढ़ने की तरगीब दी। जबकि हाँ इनके ज़माने में भी निकाह होते थे, ना चारों आइम्मा ने पढ़ा, ना इनको पढ़ने की तरगीब दी। आप अपनी तरफ से एक दीन गढ़ लेंगे और लोगों को उसमें आम तो करेंगे, तो इस पर अल्लाह आप आपकी सख्त पकड़ आप करेगा। आप आप फतावे गौर अजीजिया कीजिएगा। पढ़िए, सुनिए, फतावे ज्यादा चकचकर मत करो, फतावे अजीजिया पढ़िए फतावा आपके घर में रिजविया अपने। हमारे यार, फतावे ये 100 साल अजीजिया, 150 साल पहले ये आप मुझे बता रहे हैं इन फतावे उलमाओं के नाम। फतावे इनका जिक्र आप मत जो है कीजिए आप। अगर अब्दुल आपको अजीज जिक्र मोहद्दिस करना दलील है तो रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत किताबुल्लाह पहले के व बुजुर्ग सुन्नत हैं। रसूलुल्लाह का जिक्र कीजिए, या फिर दलील दीजिए कि हाँ तो दलील उन्होंने। आपको दे रहे हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है ना। जी पढ़िए, दलील क्या है, पढ़िए। मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप में मैं अभी भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए जब अरे तक। भाई आपने तो पढ़े हैं ना, आप पढ़ के हेलो, बता दीजिए ना। आप आप पढ़े नहीं जाहिल हो, हैं मुझे क्या? तलकीन दे रहे हो पढ़ने नहीं की। नहीं, आप जाहिल हो क्या? नहीं आप जाहिल हो, आपने नहीं, नहीं पढ़ा, आपको मुझे भेज किताब, रहे हो। भाई नहीं जो नहीं, आपने पढ़ा है किताब उसमें बताइए ना आप, या कहिए आपके आपको पास दलील ही नहीं है। आपको पढ़ने में क्या हर्ज है? जो आप पढ़ के बताइए चलिए, मुझे फिर। लोग इस ऑडियो को सुनेंगे, इंशाल्लाह उनकी इस्लाह होगी, पता चलेगा कि एक बरेलवी आपके आलिम जो है पता ये चलेगा वो कि अपने आपके अमल दिमाग में पर दलील शैतान नहीं भरा दे हुआ है, पाया। तो सब निकल रहा है। भाई चलिए।